हेलो मित्रों, वेलकम टू गुजरात बायोलॉजी। तमे छो मनीष मेवाड़ा साथे। तो मित्रों फरी एक बार आपणे आजे नीट स्पेशियल 2019 अंदर विडियो नंबर 21 लईने हूँ तमारी समक्ष हाजर छूँ अने आजे थई छे मित्रों 9/4/2019। तो मित्रों आज फरीथी आपणे एक नवा टॉपिकनी चर्चा करीशुं, एक नवुं चेप्टर साथे। तो मित्रों नवा चेप्टरनी वात करीए तो एना पहेला हूँ तमने कही दूँ, जो तमे मारी चेनल सब्सक्राइब ना कर्युं तो मित्रों आज सब्सक्राइब करी देजो अने बाजुमां जे बेल बटन छे एने क्लिक करजो, जेथी तमने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळती रहे अने तमे नीट माटे हजी वधारे ने वधारे अपडेट थता रहो। तो मित्रों केटलाकनी कॉमेंट आवे छे कि सर नवा विडियो अमने मोकलता रहो। तो मित्रों तमे नीचे जे नोटिफिकेशन बटन छे एने क्लिक करशो तो मित्रों तमने तरत ज हूँ विडियो मूकीश अने तरत ज तमने खबर पड़ी जशे अने तमे तरत ज सौथी पहेला जोई शकशो मित्रों। तो मित्रों आज आपणे नीट स्पेशियल 2019 विडियो नंबर 21 ની અંદર જે હું આપણે ચેપ્ટરની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું, જે ઇવોલ્યુશન એટલે કે ઉદ્વિકાસ વિશે હું તમને સમજાવીશ, જેના પ્રશ્નો અને જવાબની હું ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશ મિત્રો। તો મિત્રો ડિટેલમાં ચર્ચા કરું એના પહેલાં હું તમને એ બી કહી દઉં કે મિત્રો છેક સુધી વિડીયો જોજો, જેથી લગભગ આખા ચેપ્ટરને આવરી લે એવા પ્રશ્નો તમને બધા જ આવડી જાય અને એની સમજણ પણ તમને મળી જાય। કારણ કે એક પ્રશ્નમાંથી 2-3 પ્રશ્નોમાં જવાબ નીકળતા હશે મિત્રો, તો નીટમાં ગમે તે આડું અવળું પૂછાય તો આમાંથી આવડી જાય મિત્રો। એટલે બધા જ પ્રશ્નો જોવા ફરજિયાત છે, જેથી તમને બધા જ पाठनो ख्याल आवी जाए मित्रों। अने नोट करवानुं भूलता नहीं मित्रों। दर वखत कहूँ छूँ नोट करता रहो, पण तमे नोट करता नहीं तो मित्रों नोट करता रहो, जेथी इन फ्यूचर वाँचवानुं सहेलाई रहे याद राखी शको मित्रों। तो आपणे शरू करीए आज इवोल्यूशन एटले के उद्विकासना प्रश्नों जवाबनी डिटेलनी अंदर। तो मित्रों पहलो प्रश्न है उद्विकास ए शुं छे। पहलो प्रश्न पूछाई शके छे मित्रों, एनी व्याख्या जो हूँ तमने कहूँ छूँ तो उद्विकासनी व्याख्या केवी छे मित्रों कि इतिहास अने जातिनो विकास भिन्नताओं साथे थाय छे। याद राखजो मित्रों कि इतिहास होय छे अने जातिनो विकास भिन्नता साथे थाय छे। तो जीव विज्ञाननी अंदर जीव विज्ञान शब्द एटले शुं छे कि फेरफारो जे सजीवोनी भिन्नतानी समस्याने समजवा माटेनी सुंदर संकल्पना छे। याद राखजो मित्रों, फरीथी कहूँ छूं कि जातिनो जो इतिहास अने भिन्नता साथेनो जो विकास है एने शुं कहेवामां आवशे, उद्विकास कहेवामां आवशे। सीधी रीते एम बात कहेवा मांगु छुं मित्रों। फरीथी कहूँ छूं कि इतिहास अने जातिनो जो विकासनो जे भिन्नता साथे जे अभ्यास थाय छे एने उद्विकास कहेवामां आवे छे। अने जीव विज्ञाननी अंदर जे बायोलॉजीनी अंदर जीव विज्ञान शब्द एटले क्रमशः एवुं कहेवाय छे कि सजीवोनी भिन्नतानी समस्याने समजवा माटेनी सुंदर संकल्पना छे। राइट। तो उद्विकास एटले शुं छे, तो जातिनो इतिहास अने भिन्नता साथेनो विकास। आंसर बी साचो छे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्ननी वात करीए आपणे, पेरालेलिज्म एटले शुं छे मित्रों। फरीथी कहूँ छूं पेरालेलिज्म एटले शुं छे, तो हूँ तमने एनी विषे वात करी दूं कि ज्यारे केंद्रगामी उद्विकास नजीकनी संबंधित जातिओमां जोवा मळे छे तेने समांतर उद्विकास एटले एने समांतर उद्विकासनुं बीजुं नाम हूँ तमने कही दूं मित्रों पेरालेलिज्म एटले के पेराइज्म तमे कही शको, अथवा एनुं बीजुं तमे आ रीते लखी शको पेरालेलिज्म। राइट। आ रीते आपणे कही शकीए राइट कि केंद्रगामी उद्विकासनी नजीकनी संबंधित जातिओमां जोवा मळे छे। अने समांतर उद्विकास हूँ बीजुं नाम आपुं छुं अहींया समांतर उद्विकास। याद रखो मित्रों, समांतर उद्विकास कही शकीए आपणे। राइट। तो उदाहरण तरीके आपणे हरणना पगना 2 कण खरी अने घोड़ामां 1 खरी होय छे। याद रखो मित्रों, जेमां 2 अवशिष्ट निष्क्रिय अस्थिओ पण आवेला होय छे मित्रों। तो अहींया मैं तमने कीधुं कि समांतर उद्विकास एटले शुं होय छे, तो केंद्रगामी उद्विकास जे नजीकनी संबंधित जातिओमां जोवा मळे छे। तो ए प्रमाणे ऑप्शन डी छे, नजीकनो संबंध धरावती जातिओमां विरोधनो विकास। मित्रों याद राखजो, फरीथी कहूं छुं नजीकनी संबंध धरावती जातिओमां विरोध विकास। राइट। एवुं कही शकीए आपणे कि मैं तमने हमणां कीधुं कि हरणनी पगना अंदर 2 कण खरी अने एक घोड़ामां 1 खरी होय छे। राइट। जेमां अवशिष्ट निष्क्रिय अस्थिओ पण आवेला होय छे। तो विरोधमां 2 अलग अलग विरोध विकास थाय छे मित्रों। राइट। एटला माटे अहींया समांतर उद्विकासनी माटे जवाब डी आवशे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्ननी वात करीए कि सौप्रथम सजीव कया हता मित्रों। याद रखजो, सौथी पहला सजीव कया हता, तो सौथी पहला कोष निश्चित रीते विषमपोषी हता मित्रों। याद रखजो, जे कोषो सौथी पहला अहींया ऑप्शन आपे छे रसायण स्वयंपोषी, रसायण विषमपोषी, स्वावलंबी अने सुकोष केंद्रित। तो हूँ तमने कही दूं कि सौथी पहला जे कोष हता ए निश्चित रीते केवा हता, विषमपोषी हता, जे पर्यावरणमांथी शक्ति अने पोषक द्रव्यो कार्बनिक द्रव्योमांथी मेळवता हता। अने आदिकोष केंद्रीनो उद्भव यूकेरियोटिक करता पहला थयो। तो यूकेरियोटिक એટલે કે જે સુકોષ કેન્દ્રી કોષો છે એની પહેલા જે आदिकोष केंद्रीय कोषનો विकास थयो। तो सौथी आदि प्रोक्यूरियोटिक रसायण विषमपोषी हशे मित्रों, कारण के ए विषमपोषी केवा बीजाना उपर पर्यावरण पर आधार राखता हता एटला माटे एने विषमपोषी कीधा हता मित्रों। तो अहींया रसायण विषमपोषीनी वात करूं, सौथी पहला जन्म्या हता ए आदि प्रोक्यूरियोटा रसायण विषमपोषी हता मित्रों। याद राखजो। राइट। तो अहींया ऑप्शन बी ए साचो जवाब छे। सौप्रथम सजीव कया हता, आवो ऑप्शन आप्या हो तो समजी लो मित्रों रसायण विषमपोषी। नेक्स्ट बात करिए आपणे कि वाइजमेने उंदरनी पूंछड़ीने पेढ़ी दर पेढ़ी कापी परंतु पूंछड़ी लुप्त न थई अथवा टूंकी पण न थई, ए दर्शावे छे कि शुं दर्शावे छे मित्रों। राइट। तो हूँ तमने समजावी दूं एना विषे मित्रों कि उपार्जित जे लक्षणोनो वारसो ए लेमार्के रजू करेली थियरी छे मित्रों। याद राखजो। कोने फरीथी कहूं छुं कि
જે લેમાર્કે એવું કીધું હતું કે ઉપાર્જિત લક્ષણો છે એનો વારસો આવી જાય છે મિત્રો, એટલે કે એક એવા લક્ષણો કે જે આપણે કેળવીએ છીએ અને એ લક્ષણો વારસામાં આવે છે. તો એ થિયરીની વાત છે કે ઉપાર્જિત લક્ષણો વારસો એ લેમાર્કવાદી રજૂ કરેલી થિયરી છે. તેને વાઇઝમેન ઉંદર પ્રયોગ કર્યા દ્વારા, મતલબ વાઇઝમેને ઉંદર ઉપર પ્રયોગ કર્યો હતો અને એને અસ્વીકૃતિ કરી હતી કે એ વાદ ખોટો છે, એમને ખોટો પાડ્યો હતો. તો તેમણે શું કર્યું હતું કે ઉંદરની પૂંછડી 80 પેઢી સુધી કાપી હતી મિત્રો. યાદ રાખજો કે 80 પેઢી સુધી કાપવામાં આવી હતી ઉંદરની પૂંછડી, રાઈટ. પરંતુ એક પણ જે ઉંદર હતો એની પૂંછડી વગરનો જન્મ્યો ન હતો, મતલબ કે ઉપાર્જિત કે મતલબ ઉગ્યા પછી કાપવામાં આવી હતી, રાઈટ. તો પેઢી દર પેઢી એકચ્યુઅલી આવી ન હતી, પૂંછડી 80 પેઢી સુધી કાપવામાં આવી છતાં પણ પૂંછડી વગરનો જન્મ્યો ન હતો ઉંદર. તો વાઇઝમેને તેનો જાણીતો જનનદ્રવ્ય જર્મ પ્લાઝમના જે સાતત્યનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો કે આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે શું હતું, ફરીથી કહું છું કે જે વાઇઝમેન હતા એમને જર્મ પ્લાઝમ સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો મિત્રો. અહીંયા લખું છું જર્મ પ્લાઝમ, રાઈટ. આ એક સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો અને લક્ષણો તેમનો ઉદ્ભવ, રાઈટ. યાદ રાખજો મિત્રો, તે પ્રમાણે સિદ્ધાંત પ્રમાણે શું છે કે લક્ષણો અને તેનો ઉદ્ભવ અને સ્વરૂપ ગમે તે હોય જર્મ પ્લાઝમ અસર કરે છે, તે આનુવંશિક બને છે, બાકીના કોઈ આનુવંશિક બનતા નથી મિત્રો. જર્મ પ્લાઝમ જ અસર કરે છે, જન્યુકોષો જ વાત કરી છે એ જ અસર કરે છે, બીજું કોઈ અસર કરતું નથી મિત્રો. આ વાઇઝમેનનું જે સિદ્ધાંત હતો એ હતો મિત્રો. તો અહીંયા જે ડી ઓપ્શન છે લેમાર્કવાદ ઉપાર્જિત લક્ષણોનો વારસો ખોટો પડે છે, વાઇઝમેને ખોટો પાડ્યો તો આ પ્રયોગ કરીને મિત્રો, એટલા માટે ડી આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે કે નૈસર્ગિક પસંદગીનો સિદ્ધાંત શેના ઉપર આધાર રાખે છે. ફરીથી કહું છું, નૈસર્ગિક પસંદગીનો સિદ્ધાંત વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. પરીક્ષામાં ગમે તે રીતે આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવો છે મિત્રો. ખૂબ ધ્યાન આપજો આ પ્રશ્ન ઉપર કે ડાર્વિનનો સિદ્ધાંતની વાત કરી દઈએ કે પ્રાકૃતિક પસંદગી બહુ અગત્યનો છે. આ પણ વર્ડ આ બધા યાદ રાખજો મિત્રો, પરીક્ષામાં પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. પ્રાકૃતિક પસંદગી, રાઈટ, જે ડાર્વિનનો સિદ્ધાંત હતો. તો એના પ્રમાણે શું હતું કે અસ્તિત્વ માટે સંઘર્ષ ફક્ત તે જ સજીવનો જીવંત રહી શકે છે. યાદ રાખજો કે અસ્તિત્વ માટેનો સંઘર્ષ ફક્ત તે જ સજીવો માટે જીવંત રહી શકે છે જે સૌથી ઉપયોગી ભિન્નતાઓ ધરાવતા હોય. મતલબ કે અસ્તિત્વ, ફરીથી કહું છું કે અસ્તિત્વ માટે જો સંઘર્ષ કરે તો ફક્ત એ જ સજીવો જીવંત રહી શકે જે સૌથી ઉપયોગી ભિન્નતા ધરાવતા હોય. અને બચેલા સજીવોમાંથી ઉપયોગી ભિન્નતાઓ પછીની પેઢીમાં પસાર થાય છે અને પછીની પેઢીની ભિન્નતાઓ વિકાસની પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન કરી અને પ્રાકૃતિક પસંદગી કરે છે. તો આ ડાર્વિનની સિદ્ધાંતની પ્રાકૃતિક પસંદગીનો નિયમ હતો. તો અહીંયા બી ઓપ્શન લખ્યો છે કે નૈસર્ગિક પસંદગી સાનુકૂળ ભિન્નતાઓ પર અસર કરે છે, રાઈટ. કે નૈસર્ગિક જે પસંદગી છે એ સાનુકૂળ ભિન્નતા, એટલે કે જે મેં કીધું એ પ્રમાણે કે બચેલા જે સજીવો છે એની ઉપયોગી ભિન્નતા એ પછીની પેઢીની અંદર પસાર થાય છે અને પછીની પેઢીમાં પસાર થાય છે. તો અહીંયા વિકાસની જે પ્રક્રિયા પુનરાવર્તન એ પ્રાકૃતિક પસંદગી છે. યાદ રાખજો, નૈસર્ગિક પસંદગી છે. અહીંયા યાદ રાખજો મિત્રો, લખ્યું છે મેં કે અહીંયા પ્રાકૃતિક પસંદગીનો સિદ્ધાંત. તો નૈસર્ગિક પસંદ સિદ્ધાંત એના ઉપર આધાર રાખે છે કે સાનુકૂળ ભિન્નતાઓ પર આધાર રાખે છે કે જેટલી ભિન્નતા હશે તો એ પ્રમાણે સજીવ ટકી શકશે મિત્રો, રાઈટ. તો અહીંયા બી આન્સર એકદમ સાચો પડે છે. 6થા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે કે નીચેનામાંથી કયો ઉપાર્જિત લક્ષણોનો વારસો લેમાર્કવાદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સંમતિ આપતો નથી મિત્રો. હમણાં ફરી મેં એ પહેલાં જ પ્રશ્ન સમજાવવા થોડુંક ફેરવીને પૂછેલો છે કે લેમાર્કવાદનો ફરીથી કયો સિદ્ધાંત છે એ અસર આપતો નથી. તો લેમાર્કે શું કર્યું હતું, લેમાર્ક સજીવના પર્યાવરણની સીધી અસરમાં માને છે કે લેમાર્ક સજીવ એવું કહે છે કે સજીવને પર્યાવરણની સીધી અસર થાય છે. તો લેમાર્ક જે સર્વસ્વીકૃત ઉપયોગી અને બિનઉપયોગી અંગોના સિદ્ધાંતમાં માને છે. ફરીથી કહી દઉં કે લેમાર્ક જે સર્વસ્વીકૃતિ ઉપયોગી અને બિનઉપયોગી અંગોના સિદ્ધાંતમાં માને છે. જેવા કે દાખલા તરીકે એમને સમજાવ્યા હતા કે ગુફાઓમાં રહેતા સજીવોની આંખો અવિકસિત, પાણીમાં તરતા પક્ષીઓની જોડાયેલી આંગળીઓ, સાપમાં ઉપાંગો વગેરે, લંબાયેલા શરીર, જીવંત પ્રાણીઓના અવશિષ્ટ અંગો વગેરે. હવે બિસ્ટોન બિટુલિરિયા એ ઔદ્યોગિક મેલિઝમ અને પ્રાકૃતિક પસંદગીનું નિર્દેશન કરે છે. ફરીથી કહું છું કે બિસ્ટોન બિટુલિરિયા એ જે છે એ પેપરોથ્રોમ એ ઔદ્યોગિક મેલિનિઝમ પ્રાકૃતિક પસંદગીનું નિર્દેશન કરે છે. એટલે કે જે પ્રાકૃતિક પસંદગી થાય છે, જે ઔદ્યોગિક મેલિનિઝમ થાય છે, કલરની વાત કરી છે. તો અહીંયા ડી ઓપ્શનમાં મેં લખ્યું છે કે સફેદ પાંખોવાળા ફૂદાનો ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં કાળો રંગ થઈ જાય છે મિત્રો, રાઈટ. તો આ જે ફરીથી કહું છું કે જે લેમાર્કવાદનો સિદ્ધાંત છે એમને સમજૂતી આ આપતો નથી, આ પ્રમાણે આની સંમતિ આપતો નથી. સફેદવાળા પાંખાના ફૂદાનો ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં કેવો રંગ થઈ જાય છે, કાળો રંગ થઈ જાય છે મિત્રો. કે અમને નિષ્ક્રિયતાની વાત કરી હતી લેમાર્કે, જે એવું એકચ્યુઅલી થતું નથી. તો અહીંયા જે છે કયો સિદ્ધાંત નથી આપતો, તો અહીંયા ફરીથી કહું છું સફેદ પાંખોવાળા ફૂદાનો ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં કાળો રંગ થઈ જાય છે મિત્રો. તો મિત્રો 7મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે નીચેનામાંથી કયું માનવ ઉદ્વિકાસ સાથે સુસંગત નથી. તો મિત્રો હું તમને કહી દઉં કે ઉદ્વિકાસ એ શું છે, તો ફક્ત ક્રમાનુસાર એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં થતો ફેરફાર છે. આ સેન્ટેન્સ બહુ અગત્યનો છે મિત્રો કે ઉદ્વિકાસ એ શું છે, તો ફક્ત ક્રમાનુસાર એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં થતો ફેરફાર છે. તો ઘણીવાર આ ફેરફાર સાથે ઉતરી આવે છે. તો પૂંછડી એ પૂર્વજતા અથવા પ્રત્યાગમનનો પુરાવો છે. દાખલા તરીકે કેટલાક પૂર્વજોમાં લક્ષણો જે લુપ્ત થઈ ગયા હતા
અથવા ઘટાડો થયો હતો તે પુનઃ દેખાય છે. મતલબ કે ઉદ્વિકાસ અહીંયા લખ્યું છે કે ફેરફાર દર્શાવે છે, પણ અહીંયા કેટલીક વાર આવા લક્ષણો પુનઃ દેખાય છે. દાખલા તરીકે માણસના અંદર પૂંછડીનો જે અભાવ છે, પરંતુ ક્યારેક માણસના અંદર ભ્રૂણ બાહ્ય પૂંછડી, રાઈટ, જે બાહ્ય પૂંછડી છે એ બાહ્ય પૂંછડી પુચ્છ કશેરુકા દોરી સ્વરૂપે હોય છે, જે પુચ્છાસ્થિ નિર્માણ કરે છે. તો અહીંયા ઓપ્શન ડી જે બતાવે છે પૂંછડીનો અભાવ, રાઈટ. તો એ પૂંછડીનો અભાવ વાત કરી છે, જે એકચ્યુઅલી એ ઘટાડો પામેલા જે અંગ છે એક એવું લક્ષણ હતું, પણ ક્યારેક ક્યારેક જોવા મળે છે મિત્રો, રાઈટ, જે પુચ્છાસ્થિ તરીકે અવશિષ્ટ પુચ્છ કશેરુકા સ્વરૂપે હોય છે, રાઈટ. તો એ પુખ્ત વ્યક્તિની અંદર પૂંછડીમાં પુચ્છ કશેરુકાની દોરી સ્વરૂપે હોય છે મિત્રો. એટલા માટે અહીંયા જવાબ આવશે ડી. યાદ રાખજો મિત્રો, એ એમને એમ છે ઉદ્વિકાસ સાથે સુસંગત નથી એવું પૂછ્યું છે, એટલા માટે ડી ઓપ્શન છે. કારણ કે મેં તમને કીધું કે એકચ્યુઅલી કેવું છે, તો પૂર્વજતા અથવા પ્રત્યાગમનનો પુરાવો છે. યાદ રાખજો મિત્રો, પૂર્વજતા અથવા પ્રત્યાગમનનો પુરાવો છે, જે ઉદ્વિકાસ સાથે સુસંગત નથી મિત્રો. નેક્સ્ટ વાત કરીએ, 8મો સમમૂલક એટલે કે રચના સદસ્ય અંગો ખાલી જગ્યા છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, રચના સદસ્ય અંગો એ ઉદ્ભવમાં સમાન હોય છે. યાદ રાખજો મિત્રો, સમાન હોય છે ઉદ્ભવમાં. આ બહુ અગત્યનું છે. ઉદ્ભવમાં સમાન હોય છે, પરંતુ તે કાર્યમાં સમાન નથી હોતા. કાર્યમાં સમાન અથવા અસમાન હોય છે. યાદ રાખજો મિત્રો, સમાન અથવા અસમાન હોય છે. ફરીથી કહું છું, ઉદ્ભવમાં સમાન અને કાર્યમાં સમાન અથવા અસમાન હોય છે. જેવા કે માછલીઓના સ્કંદ, મીન પક્ષીઓ અને ઘોડામાં અગ્ર ઉપાંગો રચનામાં સમાન છે, પરંતુ કાર્યમાં ભિન્ન છે. ફરીથી કહું છું કે રચના સદસ્ય અંગો એટલે કે ઉદ્ભવમાં સમાન હોય છે, પરંતુ તે કાર્યમાં સમાન અથવા અસમાન હોય છે. જેવા કે માછલીઓના સ્કંદ, મીન પક્ષીઓ અને ઘોડાના અગ્ર ઉપાંગો રચનામાં સમાન કે પરંતુ કાર્યમાં ભિન્ન હોય છે મિત્રો, રાઈટ. તો અહીંયા સી ઓપ્શન મેં લખ્યું છે, સ્કંદ મેખલાની હલેસા અને ઘોડાના અગ્ર ઉપાંગો. યાદ રાખજો મિત્રો કે સ્કંદ મેખલાની હલેસા અને ઘોડાના અગ્ર ઉપાંગો, યાદ રાખજો ઓપ્શન સી, રાઈટ, જે સમમૂલક અંગો કહેવાશે. નેક્સ્ટ મિત્રો વાત કરીએ કે ડાયનાસોરનો સુવર્ણયુગ સરીસૃપનો યુગ કયો હતો. ફરીથી કહું છું, ડાયનાસોરનો સુવર્ણયુગ અને સરીસૃપનો યુગ કયો હતો. તો મિત્રો ડાયરેક્ટ જ જવાબ કહી દો, અને ડાયરેક્ટ જ જવાબ છે મેસોજોઇક. યાદ રાખજો મિત્રો કે મેસોજોઇક યુગ એ સરીસૃપનો કાળ હતો. ફરીથી કહું છું, કોનો? સરીસૃપોનો કાળ હતો મેસોજોઇક યુગ. યાદ રાખજો મિત્રો, આ કાળ દરમિયાન ડાયનાસોરે ઘણું મોટું કદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને સંખ્યામાં પણ ઘણા બધા હતા મિત્રો. તો મેસોજોઇક કાળ એ ડાયનાસોરના સુવર્ણ યુગ તરીકે ઓળખાય છે, રાઈટ. ફરીથી કહું છું, મેસોજોઇક યુગ એ સરીસૃપનો કાળ હતો. ફરીથી કહી દઉં છું, એ સમયગાળો હતો અને આ કાળ દરમિયાન ડાયનાસોરે પણ ઘણું મોટું કદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને સંખ્યામાં પણ ઘણા બધા હતા. તો મેસોજોઇક કાળ એ ડાયનાસોરનો સુવર્ણ યુગ તરીકે ઓળખાય છે. તો ઓપ્શન એ એકદમ સાચો છે, મેસોજોઇક. તો મિત્રો 10મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે કે છેડો, પૂંછડી અને કાન ઠંડા પ્રદેશમાં વસતા પ્રાણીઓમાં હુંફાળા વિસ્તારમાં વસતા પ્રાણીઓ કરતાં ટૂંકા હોય છે, તે ખાલી જગ્યા છે. તો મિત્રો હું તમને સમજાવી દઉં કે એલનનો જો નિયમ પ્રમાણે શું છે કે અંત એટલે કે શરીરનો છેડો, અહીંયા છેડો લખ્યું છે મતલબ શરીરનો છેડોની વાત કરી છે. તો એલનનો નિયમ જે ડી આન્સર છે, એલનનો નિયમ એના પ્રમાણે જે શરીરનો છેડો, પૂંછડી અને કાન એ હુંફાળા વિસ્તારમાં વસતા, અહીંયા લખ્યું છે મેં કે પૂંછડી અને કાન ઠંડા પ્રદેશમાં વસતા પ્રાણીઓમાં હુંફાળા વિસ્તારમાં વસતા પ્રાણીઓ કરતાં ટૂંકા હોય છે. તો યાદ રાખજો મિત્રો, હુંફાળા વિસ્તારમાં વસતા પ્રાણીઓ કરતાં ઠંડા વિસ્તારમાં વસતા પ્રાણીઓ પ્રમાણમાં ટૂંકા હોય છે. આવો એલનનો નિયમ હતો મિત્રો. ડાયરેક્ટ જવાબ કહું છું, કારણ કે એલનનો નિયમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, એટલા માટે આ સેન્ટેન્સ યાદ રાખજો. ફરીથી કહું છું કે એમના નિયમ પ્રમાણે શરીરનો જે છેડો હોય છે, રાઈટ, પૂંછડી અને કાન એ હુંફાળા વિસ્તારમાં વસતા પ્રાણીઓ કરતાં ઠંડા વિસ્તારમાં વસતા પ્રાણીઓમાં પ્રમાણમાં કેવા હોય છે? ટૂંકા હોય છે. એટલા માટે આ પ્રશ્ન લીધો છે મિત્રો, કારણ કે આ નિયમ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે મિત્રો. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 11મા નંબરનો પ્રશ્ન કે નીચેનામાંથી કયું જીવંત અશ્મિ છે? જીવંત અશ્મિ છે મિત્રો. જીવંત અશ્મિ એટલે કે જે છેલ્લી ઘડીએ હોય, મતલબ કે જે બહુ ઓછા પ્રમાણમાં દુનિયામાં પ્રાપ્ત હોય, જે તો એવા વાત કરી તો નામ યાદ રાખજો મિત્રો. ડાયરેક્ટ કહું છું, ડી ઓપ્શન જીકો બાયલોબા જે છે એ સૌથી જૂની જીવંત બીજધારી વનસ્પતિ છે. યાદ રાખજો મિત્રો કે બીજધારી વનસ્પતિ છે સૌથી જૂની, રાઈટ. તેના અશ્મિઓ ટ્રાઇસિક જેટલા જ જૂના ખડકોમાંથી મળેલ છે. યાદ રાખજો ક્યાંથી મળેલ છે, તો આ પરીક્ષામાં પૂછાય તો ટ્રાઇસિક જેટલા જ જૂના ખડકોમાંથી મળે છે. તે થોડાક ફેરફાર સાથે હાલમાં પણ લાંબા સમયથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્યારે તેના અન્ય સભ્યો લુપ્ત થઈ ગયા છે મિત્રો. તો આ વનસ્પતિ અત્યારે પણ હાલમાં મોજૂદ છે, જે થોડાક ફેરફાર સાથે જ મોજૂદ છે, અને બીજા ઘણા બધા સભ્યો એના લુપ્ત થઈ ગયેલા છે. એટલા માટે જીવંત અશ્મિ કહેવામાં આવે છે, જીકો બાયલોબા, રાઈટ. તો આ યાદ રાખજો મિત્રો, ઉદાહરણ બહુ અગત્યનું છે, એટલા માટે મેં અહીંયા લીધું છે. નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 12મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે સામાન્ય રીતે માનવ હૃદયના વિકાસમાં ઇતિહાસમાં તે જોવા મળ્યું છે કે માછલીના દ્વિકુટીર હૃદયમાંથી પસાર થઈ જ દેડકા જેવા પ્રાણીના ત્રિકુટીર હૃદય અને છેવટે 4 કુટીર બન્યું. કઈ સંકલ્પના આ વિસ્તારની લગભગ નજીક છે? મતલબ કે માણસની અંદર 4 કુટીરે જોવા મળે છે, તો આ એકચ્યુઅલી કઈ સંકલ્પનાની નજીક છે એની વાત કરી છે. તો યાદ રાખજો મિત્રો કે જૈવજનીનો જો નિયમ હતો,
રાઈટ. ફરીથી કહું છું, જે જૈવજનીન એટલે કે બાયોજેનેટિક નિયમ કહેવામાં આવે છે અને તો એ નિયમ હતો જેને એર્નસ્ટ હેકલ, યાદ રાખજો મિત્રો, વૈજ્ઞાનિકનું નામ બહુ અગત્યનું છે. એર્નસ્ટ, આના અંદર વૈજ્ઞાનિકોનું નામ પણ અગત્યના છે. એર્નસ્ટ હેકલે 1866માં જે ચર્ચા કરી હતી, આ મુદ્દો ઉપસ્થિત કર્યો હતો. કયો મુદ્દો? કે એ પ્રમાણે જો વાત કરીએ એમના પ્રમાણે, તો તેના વિકાસ દરમિયાન પ્રાણી તેના પૂર્વજોની પુખ્ત અવસ્થામાંથી પસાર થાય છે. મતલબ અહીંયા કીધું છે કે પહેલાં જે માછલીનું દ્વિકોટર હૃદયમાંથી પસાર થઈ દેડકો જેના ત્રિકોટરી અને છેવટે 4 કોટરી બન્યું છે હૃદય, રાઈટ. તો પૂર્વજોના જે અવસ્થામાંથી પસાર થાય છે અને પછી આ રીતે વિકાસ થાય છે મિત્રો, રાઈટ. તો આ બાયોજેનિક નિયમ છે, બાયોજેનેટિક નિયમ છે. તો સી ઓપ્શન યાદ રાખજો મિત્રો, બાયોજેનેટિક નિયમ પ્રમાણે, રાઈટ. તો આ વિસ્તારની જે સંકલ્પના છે આ વિસ્તારની નજીક છે. કોના નજીક છે? બાયોજેનેટિક નિયમના નજીક. તો નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ, 13મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો દક્ષિણ અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સ્થાનિક જાતિની પ્રાપ્તિ કોને કારણે છે? ફરીથી કહી દઉં કે દક્ષિણ અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સ્થાનિક જાતિની પ્રાપ્તિ કોને કારણે છે? તો એના માટે હું તમને કહી દઉં કે બી ઓપ્શન ખંડીય અલગીકરણના કારણે છે. પણ એના વિશે સમજી લઈએ કે પૃથ્વીના જે ખંડોને છૂટા પાડતા સમુદ્રો અને તે આંતરખંડીય ચળવળ સિદ્ધાંતોમાં ઉદ્વિકાસ કરતા મુખ્ય અવરોધક બને છે. ફરીથી કહું છું કે પૃથ્વીના જે ખંડોને છૂટા પાડતા જે સમુદ્રો અથવા તે આંતરખંડીય જે ચળવળો સજીવમાં ઉદ્વિકાસ કરતા મુક્ત અવરોધક બને છે, તેમાં ખંડો સ્થાનિકતા ઉત્પન્ન કરે છે. સ્થાનિક જાતિઓ એક એવી જાતિઓ છે કે જે ફક્ત પૃથ્વીના ચોક્કસ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે, રાઈટ. તો આ જે છૂટા પડે છે ખંડો, એના માટે એક મોટો અવરોધ ઊભો થાય છે. તો આ એકચ્યુઅલી દક્ષિણ અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં સ્થાનિક જાતિઓ જે જોવા મળે છે એની પ્રાપ્તિ કોના કારણે મળે છે? તો આ જે ખંડોનું અલગીકરણ થયું છે એના કારણે જોવા મળે છે. એટલા માટે આ 13મો નંબરનો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે બી, ખંડીય અલગીકરણ. તો આ પણ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન કહી શકાય મિત્રો, યાદ રાખજો. 14મા નંબરનો પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે કે ડાર્વિનનો પેજેનેસિસનો જે સિદ્ધાંત છે, ખાલી જગ્યા ઉપાર્જિત લક્ષણોના વારસાનો સિદ્ધાંત સાથે સામ્યતા દર્શાવે છે. કોના સાથે સામ્યતા દર્શાવે છે જોવાનું છે. તો તેની બાબતમાં સાચું શું છે, રાઈટ. એ ખાલી જગ્યા ઉપાર્જિત કયા લક્ષણોના ઉપાર્જિત વારસાનો સિદ્ધાંત સાથે સામ્યતા દર્શાવે છે એની વાત કરી છે. તો બે સિદ્ધાંત મેં તમને એ કીધું કે ડાર્વિનનો પેજેનેસનો સિદ્ધાંત અને ઉપાર્જિત જે ખાલી જગ્યા લક્ષણોના વારસાના સિદ્ધાંત, મતલબ બે સિદ્ધાંત, બંને વાદ જે આ વાત કરી મેં એના પ્રમાણે શું હોય છે? બંને વાત પ્રમાણે કે કંઈક પિતૃમાંથી સંતતિમાં ઉતરી આવે છે, તે ચોક્કસ લક્ષણોનો વિકાસ કરે છે. દાખલા તરીકે જે બધું સજીવ દ્વારા તેના જીવનકાળ દરમિયાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે તેના પેઢી દ્વારા સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે અને અંતે સંતતિમાં પેનેજેનેસિસ સ્વરૂપે અથવા કલિકા સ્વરૂપે વહન પામે છે. પેનેજેનેસિસ અથવા એને શું કહેવાશે? કલિકા સ્વરૂપે વહન પામે છે, રાઈટ. તો અહીંયા જે મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે ડી ઓપ્શન જોઈ શકીએ કે આનુવંશિકતામાં કેટલાક ભૌતિક આધાર હોવો જોઈએ, રાઈટ. તો જ અહીંયા જે ઉપાર્જિત લક્ષણોના વારસાનો સિદ્ધાંત અને ડાર્વિનનો પેજેનેસ સિદ્ધાંત આ મેં સમજાવ્યું પ્રમાણે એ કહે છે કે કંઈક પિતૃમાંથી સંતતિમાં ઉતરે છે અને જે ચોક્કસ લક્ષણો વિકાસને પ્રેરે છે, રાઈટ. તો અહીંયા ડી ઓપ્શન છે કે આનુવંશિકતામાં કેટલાક ભૌતિક આધાર હોવો જોઈએ કે જે પહેલા લક્ષણો હતા એમાંથી જ એ કંઈક ઉતર્યા છે, ઉપાર્જિત લક્ષણોની વાત કરી છે. તો એના પ્રમાણે અહીંયા ડી ઓપ્શન સાચો આવે છે મિત્રો. છેલ્લા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે કે નીચેનામાંથી કયો માણસનો ખૂબ જ નજીકનો સંબંધિત છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાયેલો છે એટલા માટે મેં લીધો છે અને આમાંથી કંઈક ફેરવીને પૂછાઈ શકે છે મિત્રો, રાઈટ. તો હું તમને જવાબ ડાયરેક્ટ કહી દઉં કે ચિમ્પાન્જી. કેમ ચિમ્પાન્જી મિત્રો? તો માનવના અંદર 3 અને 6 નંબરના રંગસૂત્રો, ત્રીજો અને છઠ્ઠા નંબરના રંગસૂત્રોની અંદર જે પટ્ટાઓની ભાત છે, ફરીથી કહું છું કે ત્રીજા અને છઠ્ઠા નંબરના જે રંગસૂત્રોની પટ્ટાની ભાત છે ચિમ્પાન્જીને મળતી આવે છે. માનવની અંદર જે રંગસૂત્રો ત્રીજા અને છઠ્ઠા નંબરના જે રંગસૂત્રોની ભાત છે એ પટ્ટાઓની મળતી આવે છે, જે બંનેના સમાન ઉદ્ભવ દર્શાવે છે મિત્રો. બંનેમાં એક સમાન ઉદ્ભવ દર્શાવે છે એટલા માટે એ માણસ ખૂબ જ નજીકનું ચિમ્પાન્જી કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો તમને આ વિડીયોની અંદર ખૂબ જ મજા આવી છે, રાઈટ. હું આશા રાખું છું તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. તો મિત્રો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો મિત્રો અત્યારે જ મારું ફેસબુક છે, ટ્વિટર છે અને જે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે ત્યાં મને કોમેન્ટ કરી શકો છો, મેસેજ કરી શકો છો, સજેશન પણ આપી શકો છો મિત્રો. તો મિત્રો ત્યાં સુધી લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો. ગુજરાત બાયોલોજી નીટ પ્લસ મારું ખાસ ફેસબુકની વાત કરું છું, ત્યાં આગળ તમે મને પ્રશ્નો પૂછી શકો છો. મારો મેલ આઈડી છે, ત્યાં પણ મને પ્રશ્ન પૂછી શકો. ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. થેન્ક યુ સો મચ.